اور ہم نے اس پر تشویش کا اور ریزرویشن کا اظہار کر دیا ہے. اب آگے بھی ہم دیکھتے رہیں گے, مانیٹر کرتے رہیں گے, اور پل پل کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ آپ ساتھیوں کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے. میں یہ بھی آپ کے توسط سے بات سامنے رکھنا چاہوں گی کہ پاکستان کے اندر جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ جو مظاہرے ہیں وہ شدت اختیار کر رہے ہیں, چاہے وہ مظاہرے سرکاری ملازمین کے حوالے سے ہوں, چاہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے ہوں, چاہے پھر وہ لاہور کے اندر طلباء کا مظاہرہ ہو. یہ مظاہرے جو ہیں پہلے بھی ہوا کرتے تھے, کیونکہ جمہوری حق ہے لوگوں کا اپنی ڈیمانڈز کو آگے رکھنے کا. ضروری ہے کہ وہ جمہوریت کے اندر اس جمہوری جو رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کریں. لیکن پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ جس طریقے سے ڈنڈے برسا رہی ہے, ٹیئر گیسنگ کر رہی ہے احتجاج کرنے والوں کے اوپر, اور یہ بھی نہیں سوچتی کہ وہ ٹیئر گیسنگ پھر پارلیمنٹ کے باہر ہو رہی ہو, آپ کے کیپٹل کے اندر ہو رہی ہو, سرکاری ملازمین کے اوپر ہو رہی ہو, خواہ وہ 20 گریڈ یا 21 گریڈ کے ملازمین کیوں نہ ہو, اور ان کی جائز ڈیمانڈ پہ ہو رہی ہو. اور وہ جائز ڈیمانڈ کیا ہے کہ بھائی جس رفتار سے آپ نے مہنگائی بڑھا دی ہے, کم از کم تھوڑا تو خیال کریں, 1-2 روپے آپ بڑھانے سے جو ہے وہ معذرت کر لیتے ہیں. اور یہ آج کا ان کا نہیں تھا اعلان, یا پرسوں کا نہیں تھا, یہ اعلان پچھلے 2 ماہ سے انہوں نے کیا ہوا تھا کہ ہماری جو تنخواہیں ہیں اس میں اضافہ کیا جائے. ہم اس مہنگائی کے دور میں اپنے بچوں کو 3 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے, 2 وقت کی روٹی بھی آج مشکل ہو گئی ہے. کے پی کا ایک وزیر تو کہتا تھا نا کہ 2 روٹیاں نہیں کھائیں, 1 روٹی کھائیں. تو واقعی یہ اسی طریقے سے شاید لوگوں کی پریشانی کو دور کرنا چاہتے ہیں, شاید یہی نسخے ان کے پاس ہیں. ہم وفاقی حکومت, پی ٹی آئی کی حکومت کے اس رویے کی سخت مذمت کرتے ہیں. ابھی یہ معاملہ یہاں تھما نہیں ہے, انہوں نے کوئی ڈائیلاگ ضرور کیے ملازمین کے ساتھ, لیکن پیپلز پارٹی دیکھے گی کہ جو وعدے کیے گئے ہیں سرکاری ملازمین کے ساتھ وہ آیا کہ پورے ہوتے ہیں یا نہیں, ہم یہ بھی دیکھیں گے. ہم نظر رکھے ہوئے ہیں ان چیزوں کے اوپر, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی ہماری موومنٹ جو ہے وہ زور و شور پر ہے. آپ کو پتہ ہے کہ لانگ مارچ کا اعلان ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کے مشترکہ فیصلے کے مطابق پی ڈی ایم میں موجود تمام جماعتیں اس پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کوئی بھی گراؤنڈ خالی نہیں دیں گی, چاہے وہ سینٹ کے الیکشن ہو, بائی الیکشن ہو. بائی الیکشن سے میں آپ کی توجہ اس جانب بھی راغب کراؤں گی. جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان میں, بالخصوص صوبہ سندھ میں, جو 2 بائی الیکشن 16 تاریخ کو ہو رہے ہیں, اور 1 بائی الیکشن قومی اسمبلی کا 21 تاریخ کو ہو رہا ہے. ہمارے کینڈیڈیٹس آن گراؤنڈ ہیں, وہ کام کر رہے ہیں, کیمپین چل رہی ہے. اور ابھی جو سانگڑ کے اندر ہو رہا ہے وہ بھی, اور جو کراچی کے اندر ہو رہا ہے صوبائی نشستوں کا, دونوں کے اندر ہماری جو کیمپینز ہیں وہ جاری ہیں. ہم آپ کے توسط سے الیکشن کمیشن کو یہ بھی کہیں گے کہ یہ اب آپ پر بہت زیادہ منحصر ہے پاکستان کے آئین کے حساب سے کہ آپ انشور کرائیں کہ یہ الیکشن صاف ہوں, شفاف ہوں اور منصفانہ ہو. لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ہمیں سینٹ میں تو نظر آئی کہ آپ نہیں دے رہے ہیں. آپ حکومت جو ہے اس کا پلہ بھاری رکھ رہے ہیں, اور اپوزیشن کی جماعت کو آپ گھاس بھی نہیں ڈالتے. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ جو جنرل الیکشن, جو بائی الیکشن ہے, اس میں ہمیں الیکشن کمیشن کا ایسا رویہ نظر آئے. اور پولنگ سٹیشنز کے اوپر بھی ہم چاہیں گے کہ بالخصوص جو ہماری خواتین ووٹر ہیں, جو بڑے جوش و خروش سے اور اپنے شعور کی روشنی میں اپنا ووٹ ڈالنے آتی ہیں, ہماری ان بہنوں کو, ہماری ان ماؤں کو, بیٹیوں کو کوئی دشواری نہ ہو. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دشواریاں ہوتی ہیں. جنرل الیکشن میں جب میں خود لڑ رہی تھی تو اس وقت ہماری بہنوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں, لیکن وہاں پر الیکشن کمیشن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا, الیکشن کمیشن کو کوئی فکر نہیں تھی اور کوئی پریشانی نہیں تھی, باوجود اس کے کہ ہم ان کو لکھتے رہے, کہتے رہے. تو آپ اس الیکشن میں پلیز الیکشن کمیشن کے تمام لوگوں کو یہ درخواست ہوگی کہ ووٹرز کو دشواری نہ ہو, آپ اس چیز کو انشور کیجئے گا. بہت شکریہ. اب آپ کے سوالات ہوں گے تو جی لوگ اس پہ ایک بات اٹھا دیں کہ کارپوریشن آئندہ تعلق اسلام آباد اسلام آباد سے پرویز خان وہ بھی اسلام آباد ہے, ان کا ووٹ ادھر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی
ये फैसला कैसे हुआ कि इस्लामाबाद का बंदा इधर से आप इलेक्शन लड़ रहा है सेनेट के साथ किसी हक तो मारा कैसे नहीं इसमें इजाफा नहीं कर लेंगे। वो कह रहे थे क्या यहाँ से कोई ऐसा बंदा नहीं था, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था कि जो यहाँ से उनको मिल सका, पीपल्स पार्टी को कोई ऐसा वर्कर नहीं था कि जो ये जगह ले सकता। देखिए ये सवाल है और हमें इदराक है इस सवाल की संगीनी का, इससे इन्हराफ हमें नहीं है। आइडियल सिचुएशन तो यही होती है कि सूबे की नुमाइंदगी हो, बिकॉज़ सेनेट के अंदर सूबे के इश्यूज़ को उठाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्योंकि जो अरकान हैं वो हर सूबे के जो केस है उसको लड़ते हैं, लिहाजा हम इसमें तो बहस में नहीं पड़ते कि अगर कोई पैदा पंजाब में हुआ है तो वो सिंध का केस नहीं लड़ेगा। लेकिन चूँकि सिलेक्टेड हुकूमत को लाने के लिए ऐसी फ़िज़ा क्रिएट की गई जहाँ पर जमातों को ये मौका ही नहीं मिला कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड से फ़ायदा उठाकर अपने कैंपेन या इलेक्शन डे पे अपने लोगों को अपने वोट्स के ज़रिए कामयाब करा सकें। तो जब तक ये निज़ाम फ्लॉड रहेगा, जब तक ये निज़ाम जो है इसमें ये झोल रहेगा और जब तक सेलेक्टर्स की हकीकत नहीं बदलेगी, तब तक मेरा ख्याल है कि हमें ये एक्सेप्शनल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। लेकिन इन फैसलों के पीछे भी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी की गई है। रजिस्टर्ड वोट जो है वो उन कैंडिडेट्स का यहाँ पर है, उनकी जो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहकामात थे उस पर अमल किया गया है। लेकिन हम समझते हैं अब जब ये, और यही पीडीएम का एक मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के अंदर साफ़, शफ़ाफ, मुनसिफ़ाना इलेक्शन के ज़रिए हकीकी मायनों में अवामी हुकूमत आए। पीपल्स पार्टी के वोटर्स को ये हक हासिल है कि जहां वो वोट डालते हैं उनका वोट निकले और जिस कैंडिडेट को वो वोट डालते हैं उसको वोट निकले। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 2018 में ये सूरत हाल नहीं बनी, जिसकी वजह से फिर हमें एक्सेप्शंस को देखना पड़ता है। ये तासुर है इस वक्त कि पीडीएम में जिस तरह से दूसरी जमातें जो है वो टफ टाइम देती हैं इस हुकूमत को जिसको आप मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं, इस तरह से पीपल्स पार्टी वो नहीं टाइम उनको टफ टाइम दे रही। पीपल्स पार्टी कहीं कहीं नरम गोश है, इस रवैये पर क्या कहेंगी आप? देखिए तासुर है, तासुर गलत है, सबसे पहले तो ये कहूँगी। दूसरी बात ये मैं कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पुरानी जमात होने के साथ साथ वो जमात भी है जिसने पाकिस्तान को उसका आइन दिया, मुतफ़क्का आइन दिया। आइन का पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा एहतराम है, पार्लियामेंट की अहमियत का बहुत ज़्यादा एहसास है और पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। जहाँ तक सवाल पैदा होता है इस हुकूमत को टफ़ टाइम देने का, तो आपको याद कराती चलूँ कि इस वज़ीर आज़म को जो सेलेक्टेड का लक़ब है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ही दिया, जिस पर ये और बात है कि सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ख़ुद तालियां बजाते रहे। तो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी बड़ा डट के मुकाबला कर रही है कि हर पैदा किए हुए मसले का, खा वो महंगाई हो, खा वो गर्दिशी कर्ज़े हों, चाहे वो गैस की जो इस वक्त पता हो चुकी है, कई इलाकों में गैस जो है वो आ ही नहीं रही, कई चूल्हे जल नहीं रहे हैं। और सिंध के अंदर जो हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उसका जो वज़ीर आला है इतना टफ टाइम देता है कि सुबह शाम इनको सिर्फ सुबह सिंध और सुबह सिंध की हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान याद आता है, जिसके हवाले से शेख रशीद जो वफाकी वज़ीर है, जिन्होंने अभी बड़े मुलाजमीन पे हमले की स्ट्रेटजी तैयार की थी, जो उन्होंने ये कहा कि जी अगर वफाकी हुकूमत को किसी से कोई परेशानी है, किसी से कोई तकलीफ़ है, तो वो सिंध वज़ीर आला मुराद अली शाह से है। उन्होंने बरमला ये बात कही, और अगर कोई टफ टाइम दे रहा है तो वो सिर्फ सिंध का वज़ीर आला है, वरना इनके पास कोई होमवर्क नहीं है, इनके पास कोई फाइल नहीं है पेश करने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ सिंध की हुकूमत है। अगर ये हमारे जजीरों पर कब्जा करते हैं तो सिंध लड़ती है, अगर ये हमें गैस बंद करते हैं तो सिंध लड़ती है, अगर ये हमारा एनएफसी में शेयर कम करते हैं तो सिंध लड़ता है, अगर ये हमारे जो बिजली के बिलों में इजाफा है उस पर ना करते हैं तो सिंध लड़ता है। क्या वजह है कि कोई और सूबा नहीं लड़ता?
کہ کوئی اور وزیر اعلیٰ یہ نہیں کہتا کہ اس صوبے کی عوام رحم کرو, اس صوبے کی عوام کے اوپر یہ بجلی کے بلوں کا بوجھ نہ لا دو, اس صوبے کی عوام کو مہنگائی کا یہ تحفہ نہ دو. تو کیا وجہ ہے کہ وہاں کے وزراء اعلیٰ خاموش ہیں؟ کوئی اور صوبہ نہیں جو اس وقت چیخ رہا ہو اس حکومت کی ناقص پالیسیز کے اوپر, آواز اٹھا رہا ہو اس حکومت کی عوام دشمن پالیسیز کے حوالے سے. اور وہاں پنجاب میں تو اگر کوئی مجسمہ ہمارے ہیرو اقبال صاحب کا بنا دیتے ہیں تو وہ مالی پہ ڈال دیتے ہیں الزام. اگر پاکستان کے اندر بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے تو یہ حکومت فورمین پہ لگا دیتی ہے الزام. یہ نااہلوں کا ٹولہ ہے, نالائقوں کی فوج ہے, اور اب ان نالائقوں کی فوج کے لیے پورے سینٹ کے پروسیس کو تبدیل کرنے کے لیے آرڈیننس یہ نالائق حکومت لے آئی ہے. ہم آج بھی آپ کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اعلیٰ عدلیہ کو کہ ہم امید کریں گے کہ آپ ان کے اس آرڈیننس کے پرووائزوں سے متاثر نہیں ہوں گے, اس سے آپ کا فیصلہ انفلوئنس نہیں ہوگا, اور آپ کا فیصلہ آئین کی روح کے اور آئین کی روشنی میں ہوگا. یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ وفاقی حکومت نے جو سرکاری ملازمین کے ساتھ جو ان کا ایکٹ تھا وہ بہت ہی قابل مذمت تھا, لیکن یہ سیم صورتحال سندھ میں آپ نے کبھی نظر نہیں ہے کیونکہ یہاں لیڈی ہیلتھ ورکر کے میں ان کو اٹھنے میں شروع ہوتا رہا, پھر جو ڈاکٹر ہے وہ سراپا احتجاج والے میں انہوں نے احتجاج کا اعلان کر دیا ہے, وہ اسپتال کو OPD کا بائیکاٹ کرتے رہے, مریض مرتے رہے, اس وقت کبھی ایجاد نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے کہ آپ نے اگر میرا جملہ سن لیا ہوتا تو میں نے یہ کہا تھا کہ احتجاج ہر شخص کا حق ہے, احتجاج کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کیا مطالبات ہیں. تو ہم نے کبھی بھی جب PTI 126 دن کا دھرنا دے کے پارلیمنٹ کے اوپر دھاوا بول رہی تھی, صرف اس وقت ہم نے ان سے اختلاف کیا, ورنہ نہ ہم نے ان کے احتجاج پر اختلاف کیا, نہ ہم نے ان کا جو ایک پروٹیسٹ موڈ تھا اس پر اعتراض اٹھایا. لیکن احتجاج کی لیمیٹیشنز پہ ہم بڑے واضح رہے ہیں, ہمیشہ واضح رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو خود احتجاج کرتی رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو چاہے کالا باغ ڈیم ہو, چاہے NFC ایوارڈ ہو, چاہے 18ویں ترمیم ہو, چاہے صوبوں کا کوئی اور رائٹ ہو, ہم نے تو باقاعدہ ریلیز نکالی ہیں, ہم نے تو باقاعدہ احتجاج کیا ہے, ہم نے تو ڈکٹیٹروں کا سامنا کیا ہے. تو احتجاج سے پیچھے ہٹنے والی جماعت نہیں ہے, نہ احتجاج سے کسی کو روکنے والی جماعت ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ PTI جو کہا کرتی تھی کہ جی مہنگائی جو ہے وہ حکمران کی چوری کی وجہ سے ہوتی ہے, اور جو یہ کہا کرتی تھی کہ ملک میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں اگر پاکستان کا نام جو ہے وہ کرپٹ ترین ممالک کی لسٹ میں آتا ہے تو وہ حکمران کی کرپشن کی وجہ سے آتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ PTI اپنے ان اقوال پہ آج کیوں نہیں کھڑی ہے. جب وہ مہنگائی کے بارے میں کہتی تھی کہ حضرت عمر فاروق کا دور انہیں یاد تھا, مدینہ کی ریاست کی مثالیں قائم کرنے کی بات کرتی تھی, تو کیا مدینہ کی ریاست میں وہ سب کچھ ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے جو کچھ اسلام آباد کے اندر ٹیئر گیسنگ کے نتیجے میں ہم نے دیکھا؟ اور ٹیئر گیس بھی ایکسپائرڈ ٹیئر گیس تھی. وہ ٹیئر گیس بھی جو ماری تو وہ ایکسپائرڈ ٹیئر گیس ماری. اب کل کو کہہ دیں گے کہ ایکسپائرڈ پڑی تھی, ہم نے استعمال کرنی تھی, ہم نے, مطلب یہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ان کا کوئی وزیر کچھ بھی کہہ سکتا ہے, ان سے ہمیں کوئی بعید نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ احتجاج کرنے والوں کے مطالبات تو دور کی بات ہے, ان سے رویے بھی بہتر اختیار نہیں کیے جاتے. لیڈی ہیلتھ ورکرز کے مطالبات جو سندھ میں تھے وہ حل ہو چکے, اور پھر ورکرز مطالبات لے کے دیگر جگہوں سے, پنجاب سے بالخصوص اسلام آباد کے ڈی چوک پہ آئی, جہاں میں گئی ان کے پاس, خود احتجاج پہ بیٹھی تھی, ان کا حق تھا. لیکن اس کے دوران جو کچھ اس حکومت نے کیا وہ بہت زیادہ قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. تو میں ایک بار پھر کہوں گی کہ PDM کو کنٹینر دینے کی تو بات کر رہے ہیں, لیکن جو ٹریلر ہمیں 2 دن پہلے اسلام آباد میں دکھایا تھا اس سے تو لگتا ہے کہ کھانا تو دور کی بات ہے, وہاں کنٹینر کو آنے بھی نہیں دیا جائے گا. لیکن PDM نے بھی ٹھان لی ہے کہ اگر ہم آئیں گے اور مشترکہ فیصلے کی روشنی میں آئیں گے تو آپ کو آ کر دکھائیں گے. جی اعلان ہو گیا ہے پہلا اور آخری, یہ دوسرا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک سندھ میں بہت بڑا بحران پیدا ہو گیا ہے کہ عدالتی فیصلہ جو گزشتہ روز آیا اس میں ویکسینیٹرز کو فارغ کیا گیا ہے, جو کہ ایک بڑا میرٹ کا پروسیس تھا. چند کیلکولیٹ کے باعث جو پورے سندھ میں ویکسینیشن کا پروسیس رک گیا ہے. تقریباً 1700 سے زائد جو ویکسینیٹرز بھرتی کی کہ 1.5 سال انہوں نے جاب کی, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سندھ میں بڑا بحران پیدا ہو گیا ویکسینیشن کا.
भाई देखिए, अदालती फ़ैसलों से बहुत सारे इंतज़ामी जो काम हैं वो मुतासिर होते हैं। तो क्योंकि मेरी जमात अदालती फ़ैसलों का एहतराम करती है और अदालत के ही फ़ोरम पर अपनी बात को रखने को तरजीह देती है, तो आई एम श्योर कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध इसके ऊपर ज़रूर अदालत से राब्ता करेगी वैक्सीनेटर्स के फ़ैसले के हवाले से। और भी जो दीगर फ़ैसले आते हैं उस पर भी हम समझते हैं कि जो मौक़िफ़ एडमिनिस्ट्रेशन का होता है उसको देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आवाम जो है वो जुड़ी होती है हुकूमत के फ़ैसलों से। और अगर हुकूमत का फ़ैसला किसी अदालत के फ़ैसले की रोशनी में होता है तो बाज़ औक़ात उसकी जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो दर्दनाक होती हैं, बड़ी तकलीफ़ दे होती हैं। सो वैक्सीनेटर्स के हवाले से भी मुझे यकीन है कि सिंध हुकूमत ज़रूर, क्योंकि अवामी मसला है, इससे अवाम को तकलीफ़ होगी, तो यकीनन इस मौक़िफ़ को ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने रखेगी और कोशिश करेगी कि उनको कायल करे कि उनको बताया जाए कि उनके फ़ैसले से एक बड़ी पॉपुलेशन जो है वो तकलीफ़ में आ सकती है। लेकिन सिंध की अगर बात की जाए तो सिंध में अभी भी बहुत सी जगह ऐसी है, बहुत से लोग जो बुनियादी सहूलतें हैं, जैसे सेहत और तालीम की बात की जाए तो उससे महरूम है। तो पीपल्स पार्टी और सबसे हुकूमत अपनी नाकामियों का बदला भी क्यों पीटीआई में डालती है? और दूसरी चीज़ ये कि अगर कराची की बात करें तो सईद फाहिम निशान ने ऑनलाइन मनसूबे का इफ्तिताह किया था, कितने अर्थ गुजार के बावजूद भी वो मनसूबा मुकम्मल नहीं हो पाया, इसलिए करने की किसान, तो ऐसा क्यों है? देखिए, बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप लोगों के साथ वक्तन फ़वक्तन वो तमाम मसाइल शेयर भी करती है जो वफाकी हुकूमत की जानिब से होते हैं। अपनी ज़िम्मेदारियों को हम निभाते हैं और जहां हमारी कोई ऐसी गलती होती है जिसे सुधारा जाए तो हम एडमिट करते हैं। ये कभी भी नहीं हुआ, मगर मेरा ख्याल है कि हम ये वाहिद जमात है जो कभी आपके सवाल पे नहीं चिड़ी होगी, कभी आप के साथ बात करते हुए अपना अंदाज़ नहीं बदला होगा। और मैं इस बात को समझती हूँ जो आप कह रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा सूबा जो पाकिस्तान के रेवेन्यू में 60% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, पाकिस्तान के अंदर जो गैस पूरे पाकिस्तान को दी जा रही है उसका 70% वो ख़ुद कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जो हमें हमारी कंट्रीब्यूशन है जिस हिसाब से सेट की गई है, जो फॉर्मूलाज हैं, जो कमिटमेंट्स हैं, वो पूरी नहीं की जाती। और इसीलिए जो आपका सवाल है उसकी बुनियाद यही है कि अगर हम अपने बजट्स को सेट करते हैं, अगर एक गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है, डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट साइड दोनों को बनाती है, जिसके अंदर सैलरीज एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, लेकिन अगर वफाकी हुकूमत जो कमिटमेंट करती है कि जी हर सूबे को ये अमाउंट दिया जाएगा और उस अमाउंट में 4 दफ़ा चेंजेस करती है, ये मेरी और आपकी भी मालूमात में होगा कि एक अमाउंट देने के बाद उसको 4 मरतबा रिवाइज करती है, तो मैंने तो अपने घर का खर्चा एक बुनियादी अमाउंट पे बनाया ना जी। अगर इसमें आप 4 दफ़ा अमाउंट को काटेंगे तो इससे मेरे एक्सपेंडिचर पे फ़र्क पड़ेगा। तो हरगिज़ अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटेगी सिंध हुकूमत या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन उस बात की भी निशानदेही कराएगी जहां हमारी बजट मेकिंग प्रोसेस, हमारे डेवलपमेंट फंड पर वफाकी हुकूमत की जानिब से कटौती करने पर या पैसा वक्त पे ना देने की वजह से असर पड़ता है। तो ये भी हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। कई इलाके हैं सिंध के, बिलखुसूस सांगड़ जहाँ मैं बिलोंग करती हूँ, आप आज जाके सांगड़ की जो साथी गए होंगे कोई 5-6 साल पहले या 10 साल पहले, आज जाके आप सांगड़ के हालात देखें और उनके रोड, रास्ते और कम्युनिकेशन नेटवर्क देखें और आप खुद समझेंगे कि आज वहाँ पर क्या तब्दीली, हकीकी तब्दीली आई है। ये तब्दीली का ड्रामा नहीं है, हकीकी तब्दीली आई है, क्योंकि जिस तब्दीली का नारा इमरान नियाज़ी ने लगाया और जिस सुनामी का जिक्र इमरान नियाज़ी ने किया, आज उस सुनामी के अंदर हमें पाकिस्तान की आवाम डूबती नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया जी भाई। अभी वफाक की तरफ से ये गुस्सा है कि कंटिन्यू प्रोसेस में अंदर जवाब किया जाएगा, तो उस सवाल से आप मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी का क्या प्रोसेस है, क्या पीपल्स पार्टी की ज़मीन और तफसील जो है वफाक सवाल करेगी? डोमिसाइल के हवाले से सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी कोई भी ज़्यादती, कोई भी नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करेगी। जहाँ जहाँ ये ख़बरें मौसूल हो रही हैं वहाँ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सिर्फ मैं आपको ज़िला सांगड़ का बता दूँ कि वहाँ पर जो
डोमिसाइल्स मिले थे इन्वेस्टिगेशन के बाद, उनको कैंसिल कर दिया गया। जो झूठे डोमिसाइल पे अकोमोडेट हुए थे लोग, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये अमल जारी है। जहाँ जहाँ आप लोग निशानदेही करते हैं, हम बढ़ चढ़ कर इन्वेस्टिगेशन करवा के इस चीज़ को क्लियर करते हैं और इसको सही करते हैं, इसके हल की तरफ जाते हैं। तो बिल्कुल किसी का कोई हक नहीं मारा जाएगा। जब तक पीपल्स पार्टी है, इसके कारकुनान हैं, वो आपसे पहले हर सूबे में जहाँ भी वो बसते हैं अपने सूबे के हक के लिए आवाज़ उठाएंगे और उन हुकूक को छीनने वालों से भी मुकाबला करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।